नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. याचिकाकर्त्यांची अनेक विभागासंदर्भित अनेक मुद्द्यांवर तक्रार. लोकांच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन. जिल्हाधिकाऱ्यांनी छाननी करून तोडगा काढण्याचे निर्देश. मावळमधील फेलोशिप सदस्यांसाठी बूट कॅम्प कार्यशाळा. कार्यक्रमाला महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित. पदवीधर एमएलसी उमेदवार जिल्हा मुख्यालयाला भेट. नरेंद्र रेड्डी यांची मतदानाचा हक्क बजावण्याची सूचना. केंद्र सरकारच्या वृत्तीचा निषेध करत नागरी समाजाचे धरणे. 4 कामगार संहिता रद्द करण्याचे आंदोलन. आजच्या सविस्तर बातम्या. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहामध्ये सोमवारी झालेल्या या प्रजावाणी तक्रार युनियनमध्ये याचिकाकर्त्यांची झुंबड उडाली. त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि याचिकांच्या स्वरूपामध्ये सादर केले. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी ते स्वीकारून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यांची कसून तपासणी करण्याचे आणि ते करून सोडवण्याचे आदेश दिले. विविध मुद्द्यांवर सुमारे 160 अर्ज आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या प्रलंबित न ठेवता त्या सोडवण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. ఈరోజు హ్యాండిక్యాప్ హెల్పింగ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కలవడం జరుగుతున్నది. ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి నూతన వికలాంగుల కాలనీ సమస్య అనేది పెండింగ్లో ఉన్నది. కావున దానిపైన ఒకసారి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కలవడం జరుగుతున్నది. త్వరలోనే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నూతన వికలాంగుల కాలనీ ఏర్పాటు చేయాలి. అదేవిధంగా కొత్త పెన్షన్లు వెంటనే మంజూరు చేయాలి. ఈ ప్రభుత్వము అనేక రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి వికలాంగ సంబంధించి. దానిపైన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి కలవడం జరుగుతుంది. తాంసి మండల్ పున్నారి గ్రామం ప్రైమరీ స్కూల్లో ఈరోజు 5 తరగతులు ఉన్న స్కూల్లో ఒకే ఒక టీచర్ ఉంది. దాని గురించి ఈరోజు ప్రజా ఫిర్యాదులో భాగంగా కలెక్టర్ గారిని కలవడానికి మా పేరెంట్స్ తరపున మేము రావడం జరిగింది. దీని 5 తరగతుల నుండి ఒకే ఒక టీచర్ ఉంటే చదువులు ఎలా కొనసాగుతాయో అర్థం కావడం లేదు. ఒక నెల రోజుల క్రితం ఎంఈఓ గారికి కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చినాం. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సర్దుబాటు చేయలే. కాబట్టి విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారు. అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా ప్రతి పేరెంట్స్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వీళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మా పిల్లలు నష్టపోతున్నారు, వీళ్ళు అతి త్వరలో ఏదో ఒకటి చేసి ఉపాధ్యాయులను సర్దుబాటు చేస్తే మా పిల్లల్ని ఇక్కడ చదివిస్తాం, లేదంటే ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో చేర్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. దాని విషయమునే ఈరోజుకు కలెక్టర్ గారికి కలిసి వినతి పత్రం ఇస్తామని రావడం జరిగింది. करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक येथील एमएलसीसाठी उमेदवार एमएलसी म्हणून निवडणूक लढत आहे त्याला पाठिंबा द्यावा आणि ही बुद्धिजीवी आणि सुशिक्षित लोकांच्या या वतीने बोलण्याची संधी द्यावे असे आवाहन बाल शैक्षणिक संस्थाचे प्रमुख नरेंद्र रेड्डी यांनी केले आहे. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयाला भेट दिली तेव्हा त्यांच्या खाजगी हॉटेलमध्ये मीडियाने या ठिकाणी लावली. तर त्या मीडियामध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की गेल्या 30 वर्षापासून त्यांनी तेलंगणाच्या शिक्षण क्षेत्रात केजी ते पीजी पर्यंतच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक मंडळ आणि जिल्हा मुख्यालयामध्ये अधिकाऱ्यांच्या मतदार नोंदणीबाबत जनजागृती कार्यक्रमात राबवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विशेषतः युवा मतदारांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढवावी यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे
चैतन्य यांनी सांगितले. 2021 पूर्वी पदवी उत्तीर्ण झालेले सर्व लोक मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे. त्यांना विचारवंत आणि सुशिक्षित लोकांच्या वतीने विधिमंडळात त्यांच्या प्रश्नावर बोलण्याची एक संधी द्यावी अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली. నేను నరేందర్ రెడ్డి, చైర్మన్ ఆల్ ఫోర్స్ విద్యా సంస్థలు. మరి గత 30 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ విద్యారంగంలో మరి ఆంధ్ర కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకు దీటుగా నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తూ మరి కేజీ నుంచి పీజీ వరకు విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పి ఉద్యోగులు నిరుద్యోగుల సమస్యల పట్ల పూర్తి అవగాహన ఉన్న నేను మరి రాబోయే పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అందులో ముఖ్యంగా మరి ప్రతి మండలము, ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఓటరు నమోదు అవగాహన కార్యక్రమం మేము చేపడుతున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో పలు కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి ముఖ్యంగా యంగ్ ఓటర్స్ని అట్లాగే పట్టభద్రులు అయిన అందరినీ కూడా ఇది మన హక్కుగా దీన్ని ఖచ్చితంగా అవేర్నెస్ చేస్తూ మనం ఓటర్ పర్సంటేజ్ని పెంచాలి. మై డియర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఇది మీ గురించే సృష్టించబడ్డది కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ కూడా ఓటర్ నమోదు చేసుకోవాలని కోరుతున్నాము. దీనికి 2021 మరియు దానికంటే ముందు డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అర్హులే. అంటే BA, BCom, BSc, బీటెక్ వీళ్ళందరూ కూడా దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఒక ఆధార్ జిరాక్స్, ఓటర్ జిరాక్స్, డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మనమే ఆన్లైన్లో ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ప్రతి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా మా యొక్క కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. మాకు సబ్మిట్ చేసినా కూడా మేము దీన్ని ఎన్రోల్ చేసి చేయగలం. కాబట్టి పట్టభద్రులందరూ కూడా ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ముందు ఓటర్గా మీరు మీ పేరును నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పేసి, తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి, మార్చిలో ఎన్నికలు ఉంటాయి. అప్పటి వరకు మీరు ఆలోచించవచ్చు. మరి ఇది ఒక మేధావి వర్గం నుంచి, విద్యావంతుల వర్గం నుంచి వస్తున్న నేను తప్పకుండా మరి ఈ సమస్యలన్నింటి పరిష్కారం దృష్ట్యా తప్పకుండా ప్రభుత్వంతో మరి సానుకూలంగా చర్చలు జరిపి మరి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వచ్చే విధంగా నేను ముందుకు వెళ్ళాలి. అందరూ పూర్తి మద్దతును ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. फेलोशिपच्या संयुक्त जिल्हा युनियटचे प्रभारी आत्राम सुगनाक्का यांनी सांगितले की इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम महिलांमध्ये जागृत आणण्यासाठी हाती घेण्यात आला होता. इंदिरा फेलोशिपच्या या माध्यमातून महिलांचा राजकारणातील सहभाग वाढावा आणि मुख्य उद्देशाने सोमवारी मावला मंडळ केंद्रामध्ये फेलोशिप सदस्यांसाठी बूट कॅम्प कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुगनाक्का म्हणाल्या की शक्ती आणि अभियानाचा एक भाग म्हणून महिलाचे सक्षमीकरण आणि राजकारणात परिवर्तनकरण या करण्याच्या उद्देशाने राहुल गांधी यांच्या संकल्पनेनुसार देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये इंदिरा फेलोशिप नावाची संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण, शहरी आणि शहरी भागातील सर्व स्तरातील महिलांची निवड करून त्यांना इंदिरा फेलोशिपच्या नावाने आर्थिक पाठबळ देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. बुद्धिजीवी, व्यापारी, डॉक्टर, तंत्रज्ञ, सामाजिक आणि राजकीय नेते या बूट कॅम्प 6 मध्ये सहभाग झाले होते. तर समोरील आव्हाने आणि भविष्यातील राजकीय संधी याबाबत जागरूकता निर्माण झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. సౌజన్య గారు అండ్ ప్రియాంక అండ్ తర్వాత విజయలక్ష్మి, శివలాల్ తమ్ముడు, మేము ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కందిసీనన్న ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం. ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం కొద్దిగా ఏక మాట్లాడాలి. వాళ్ళ పేరు తెలియాలి కాబట్టి నా పేరు తెలిసింది. ఇప్పుడు మీ పక్కన వాళ్ళకు కూడా వేరే ఊరు వాళ్ళు మనం కూడా ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలన్నా తర్వాత అది మీ గురించి పూర్తిగా మాకు మీ ఊరితో పాటు మీరు ఏం చేస్తుంటారు కానీ మీరు ఈరోజు ఇక్కడ దాకా అడుగు పెట్టారంటే మీ మొదట వస్తుంది. 4 టేబుల్స్ మీరు ఒక గ్రూప్ మరొకసారి వచ్చి మాకు చెప్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ గా వినాలి. ఆడవాళ్ళు ఈ రోజు వచ్చి ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోదరుడు పత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, ఎందుకంటే ఇది ఆదిలాబాద్ రూరల్ మండలానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం కాబట్టి మొత్తం ఆదివాసీ బిడ్డలు, ఆదివాసీ సోదరులందరూ మరి వీరిని ముఖ్యంగా ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా మరి సోదరి సుజాత గారు మీరందరినీ చైతన్య చేయాలని మొట్టమొదట ఈ మండలాన్ని తెచ్చుకోవడం శుభ పరిణామం. ఆ తర్వాత
శ్రీనంత మండలం వేరా మండలం మావన ఈ మండలాలు కూడా కార్యక్రమం చెప్పడం సున్నాలు చెప్పడం ఇప్పుడు మొత్తం ఆదివాసీలు 2009లో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. రాహుల్ గాంధీ గారు మహిళలు ముందుకు రావాలి, మహిళలు ఎదగాలి, మహిళలు చైతన్యవంతులు కావాలి, రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, వ్యాపారంగా, ఆరోగ్యంగా అండ్ అన్ని రంగాల్లో కూడా మహిళలు ముందుంటేనే ఈ దేశం ప్రపంచం బాగుపడుతుంది. అందుకని దాదాపుగా మహిళలు అన్నిట్లలో ఉన్నా కానీ ఈరోజు మహిళలు వెనుకబడతనంలో చాలామంది మహిళలు వెనుకబడతనంలో ఉన్నారు. రోజు రోజుకు ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంఘటనలు ఎదుర్కొంటున్నారు మహిళలు అనేసి, మరి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ఎదగాలనేసి కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ గారు. అందుకనే మరి ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. గ్రౌండ్ లెవెల్లో మనం మారుమూల ప్రాంతాల్లో చూసుకున్నట్టయితే కనీసం మహిళలకి ఏమైనటువంటి ఏ విషయం తెలియకుండా, ఆరోగ్య విషయం కావచ్చు, ఉద్యోగ విషయం కావచ్చు, ఉపాధి విషయం కావచ్చు, రాజకీయ విషయం కావచ్చు, ఎలాంటి విషయాలు తెలియనటువంటి మహిళలు కూడా ఎంతోమంది మహిళలు మన భారతదేశంలో ఉన్నారు. అందుకే అన్ని రంగాల్లో ముందుండాలి మహిళ, అన్నిట్లలో ముందుండాలి మహిళ, చైతన్యవంతురాలు కావాలనేసి మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు ఇంద్ర ఫెలోషిప్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. మరి దేశవ్యాప్తంగా కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఒక ఫౌండేషన్ ఎక్కడ ఏర్పడాలంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఏర్పడాలి. ఒక గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒక 5 మెంబర్స్ తోటి ఒక క్లబ్ ఏర్పాటు చేసేసి అక్కడి నుంచి మరి మండల్, ఒక విలేజ్ నుంచి మండల్ నుంచి జిల్లా, ఇలా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఆదిలాబాద్ మండల్లో కూడా ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాదాపుగా మారుమూల ग्रामाల నుంచి కూడా చాలామంది ఇక్కడ మహిళలు రావడం జరిగింది. तेलंगणा शेतकरी सशस्त्र संघर्षाचे नायक चाकली ऐलम्मा यांच्या 129वी जयंती सोहळा या महिन्याच्या 26 तारखेला आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल समोर साजरी झाल्याचे रजका संघाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. या कार्यक्रमासाठी रजका जाती, बीसी समाजाचे प्रतिनिधी, नेते आणि या जातींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून विजयी प्रतिज्ञा करावी ही विनंती केली. सोमवारी आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. नेहमीप्रमाणे रजका संगमच्या आश्रयाने आम्ही या महिन्याच्या 26 तारखेला चाकली ऐलम्मा यांची जयंती साजरी करत आहोत. तर या अधिकृतपणे आयोजित कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी राजश्री शहा, आमदार, खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी व शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित राहावे. तर त्या दिवशी रजका जातीच्या या कामगारांसाठी सुट्टी जाहीर केली जाईल असेही नमूद केले आहे. तर या पत्रकार परिषदेमध्ये रजका संगमचे नेते आणि सदस्य सहभागी झाले होते. जय जय रजका, जय रजका, रजकुल ऐक्यता, रजकुल ऐक्यता. తెలంగాణ వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ 129వ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ నెల 26వ తేదీన ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా అధికారికంగా నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని రిమ్స్ ముందర గల మన ఐలమ్మ విగ్రహం దగ్గరికి ప్రతి ఒక్కరూ విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరడం జరుగుతుంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంపీ గారు, ఇతర రాజకీయ నాయకులు ప్రతి ఒక్కరూ మరియు బీసీ కులాలు 34వ కులాల సంబంధించిన నాయకులు ప్రతి ఒక్కరూ విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయగలని కోరడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన రజక కులస్తులు పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పేరున కోరడం జరుగుతుంది. ఇదే విధంగా మేము సంఘ తరఫు నుంచి ఒకటి నిర్ణయిస్తుంది ఏంటంటే 26 తారీఖు రోజున 26 తేదీ రోజున మన కుల వృత్తి అనేది దాదాపు మొత్తం అన్ని కులాలు మన కులం వృత్తి ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు సెలవుదినంగా ప్రకటిస్తున్నాము. ఆ రోజు ఎలాంటి ఐరన్ షాప్స్ కానీ, ఇస్త్రీ షాపులు కానీ, ఎలాంటి కుల వృత్తి కానీ, బట్టలు ఉతకడం కానీ ఏమీ కానీ ఉండదు. కాబట్టి ఆ రోజు మన రజకులు పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని మేము కోరడం జరుగుతుంది. ఉదయం మీ యొక్క విలేజ్లలో మరి మండలాల్లో ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించి దాని తర్వాత ఉదయం 11 గంటలకు మనకు అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని రిమ్స్ ముందర విగ్రహం దగ్గర कार्यक्रमाనికి మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు రావాలని కోరుచున్నాము. अद्यापन होत नसल्याचे त्यांचे भवितव्य प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचा आरोप
ITI महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या ABVP नेतृत्वाखाली रॅली काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. नंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची जाहीर भेट घेऊन समस्या ऐकून घेऊन निवेदन दिले. गेल्या काही महिन्यापासून ITI महाविद्यालयामध्ये अध्यापनात प्रगती नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असा प्रश्न ABVPचे जिल्हा निमंत्रक अध्यक्ष यांनी केला. शासनाने आणि जिल्हा प्रशासनाने याकडे विशेष लक्ष देऊन युद्धपातळीवर प्रश्न सोडवावा, प्राध्यापकांची नियुक्ती करून सुरळीत अध्यापन होण्यासाठी पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली. अन्यथा चिंता वाढेल असा इशाराही दिला. భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆదిలాబాద్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ITI కాలేజ్ నుంచి ర్యాలీగా కలెక్టర్ ఆఫీస్కి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే ITI కాలేజు స్టార్ట్ అయ్యి 15 రోజుల నుంచి అక్కడ స్టాఫ్ ఎవరు వస్తలేరు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ఈ స్టాఫ్తో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి అక్కడ స్టాఫ్ లేని కారణంగా విద్యార్థులు నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి కలెక్టర్కి మెమోరాండం ఇవ్వడానికి వచ్చాము. కలెక్టర్కి ఒకటే చెబుతా ఉన్నాము, ITI కాలేజ్ను స్టాఫ్ను వెంటనే నియమించండి. అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ పిల్లలు ఇప్పుడు చదువుకున్నట్లయితే వారికి ఫస్ట్ ఇయర్లో చాలా 3 నెలలు క్లాసులు నడవలేదంట. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కాపాడాల్సిందిగా మీ బాధ్యత కాబట్టి మీరే దీన్ని ముందుండి పరిష్కరించాలని కోరుతా ఉన్నాము. గత వారం రోజుల నుండి ITI ఇన్స్టిట్యూట్లో క్లాసెస్ జరగడం లేదు. దీనికి కారణం ఏంది అని ప్రిన్సిపల్ గారిని మరియు ఫ్యాకల్టీస్ని అందరినీ అడగగా వాళ్ళెవరూ రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదు. మళ్ళీ కాలేజ్లో చూసుకుంటే కాలేజ్లో ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీస్ బాగాలేవు, సరేలే అని సర్దుకొని పోతున్నాం. అలా కాకుండా టీచర్సే రాకపోతే స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా చదువుకుంటారు? ఫస్ట్ ఇయర్ ఇట్లానే ఫేస్ చేసినాం. మా ఒక్క ట్రేడ్కే లెక్చరర్ లేకుండే. మాకు 3 నెలలు వచ్చిండు, శాలరీస్ లేక వెళ్ళిపోయాడు. మళ్ళీ మేమే చదువుకొని మేము ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ క్లియర్ చేసినాం. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి సెకండ్ ఇయర్ వల్ల కొత్త బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఒక్కళ్ళు లెక్చరర్ లేరు, అందరు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకి శాలరీస్ లేక వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. మా ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర పోతే ఆయన సిక్ లీవ్ పెట్టేసాడు 3 నెలల కోసం. మళ్ళీ మా పిల్లగాళ్ళు రెంట్లు తీసుకొని పక్కగా ఇన్స్టిట్యూట్ పక్కకు రూమ్లు తీసుకొని ఎన్ని నెలల నుంచి రూమ్ రెంట్లు కట్టుకుంటూ ఉంటుండ్రు. పాపం వాళ్ళు డైలీ కాలేజ్కి వస్తుండ్రు, अटेंडन्स इస్తుండ్రు, పోతుండ్రు. सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या अध्यक्षपदी प्रमोद कुमार खत्री यांची सलग 3ऱ्यांदा एकमताने निवड करण्यात आलेली आहे. नुकत्याच समितीने नवीन कार्यगट निवडला. सोमवारी नवीन सदस्यांचा शाल व पुष्पहार देऊन सत्कार करण्यात आला. समितीच्या सरचिटणीसपदी गेडाम माधव आणि खजिनदारीपदी ही पदकांती सूर्यकांत, कार्याध्यक्षपदी रवींदर यांच्यासह अनेक सदस्यांची निवड झाली. या संदर्भामध्ये स्थानिक श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठेदे आयोजित कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून त्यांचा सन्मान करण्यात आला. याबाबत समितीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार खत्री म्हणाले की समितीच्या वतीने गेल्या 13 वर्षापासून अनेक कार्यक्रमही हाती घेण्यात आलेले आहे. त्यांच्यावर विश्वास दाखवून सलग 3ऱ्यांदा अध्यक्षपदाची संधी दिल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि सणाचे वेगळेपण दिसून यावे अशा पद्धतीने समितीच्या सहकार्याने उत्सवाचे आयोजन करण्यात येत असून त्यांच्या आकर्षणामुळे या अनेक समितीमध्ये सामील झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. నిన్న ఏదైతే మా సనాతన హిందూ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో కొత్త బాడీగా ఏదైతే ఉందో నన్ను ఇదివరకే 2 టర్మ్స్ అధ్యక్షునిగా నన్ను ఎన్నుకున్నారు. 3rd టైం కూడా నా మీద నమ్మకంతో నా నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా వాళ్ళు మా సనాతన సభ్యులు పెద్దలు తర్వాత నా మిత్రులు అందరూ నన్ను మళ్ళీ అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నారు.
దానికి నేను వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అలాగే రాబోయే పండుగలు ఏదైతే ఉన్నాయో మేము ఇప్పుడు దాదాపుగా 12-13 సంవత్సరాల నుంచి పండుగలు ఏదైతే ఉన్నాయో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారంగా పండుగలు ఏదైతే చేస్తున్నామో అవి యథావిధంగా మేము అన్ని పండుగలకు కూడా గ్రాండ్గా సక్సెస్ చేస్తామని మేము आदिलाबाद जिल्हा प्रजाలకు कोरचुनाम. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे हाल आहे. आतापर्यंत झालेल्या संततधार पावसामुळे पैनगंगेच्या आजूबाजूच्या परिसरातील हजारो एकर कापूस व सोया ही पिके पाण्याखाली गेली असून शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. पिके हातचे गेलेले शेतकरी आपली कोरडी पिके वाहून पर्याय म्हणून दुसरे पीक घेण्याच्या तयारीत असतानाच रविवारी रात्री पुन्हा झालेल्या मुसळधार पावसाने दहेगाव, मणियारपूर, पाटण या गावातील कापूस व हळद ही पिके जमीन उद्ध्वस्त झालेली आहे. बेला मंडळातील खोकदूर, कोपई, चपराळा व इतर गावेही या पिकाच्या आधीच भाजीपाला वाढल्याने शेंगा तुटण्याची शक्यता असून काढणीच्या वेळी पीक जमीनखाली येण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहे. तर त्यांनी सरकारला मदतीची याचनाही केली. అకాల వర్షం టైపు మా బేల మండలానికి వచ్చి అంటే ఎప్పుడు చూడలేని స్థితిలో గాలి వచ్చి పంట మొత్తం భూమికి అనుకొని ఇదైంది. అంటే ఎవరు ఊహించలే. ఏదో ఇంతకుముందు పెన్గంగతో వచ్చినటువంటి బ్యాక్ వాటర్లో చాలామంది దాదాపు ఒక 2-3 వేల ఎకరాల మా మండలానికి నష్టం జరిగింది. అయినా ఉన్న దాంట్లో మాత్రం ఈ సంవత్సరం పత్తి బాగా పండుతుందన్న ఆశలు బాగా మంది ఉంటే కానీ ఈ వాతావరణం అనుకూలంగా లేక ఒకేసారి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో గాలి ఎప్పుడు రాలేదు మాకు. వచ్చి చేతుకొచ్చిన పంట ఇప్పుడు దసరాకు వచ్చే ఈ పంట వెళ్తుండే కానీ ఇప్పుడు చూస్తే చేనులకు పోతే ఎడుపు తప్ప వేరేది ఏం లేదు. ఇలాంటప్పుడు చాలా కష్టంలో ఇప్పుడు రైతులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే ముందే రైతు బంధు కానీ రైతు పెట్టుబడి కానీ ఇలాంటిది అయితే ఏం లేకుండా అయిపోయింది. దాంట్లో ఇప్పుడు ఏదో ఆయన స్వయంగా వడ్డీ బాకీల కింద తీసుకొచ్చి పంట చేస్తే ఇప్పుడు ఇంకా రైతు మాత్రం చాలా బాధలు ఉంటాడు. అంటే ఆయన తీసుకొచ్చిన బాకీ కూడా తీరుతుందో లేదో అన్న దాంట్లో ఇప్పుడు రైతు ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఈ రైతులపైన కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించి వీళ్ళకు నష్టపరిహారం వచ్చేటట్టు చూడాలని నేను మా రైతుల తరపున కోరుతున్నాను. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी आणि लोकविरोधी धोरणे ही रद्द करण्याबरोबरच कामगार विरोधी आचारसंहिता रद्द करावी या मागणीसाठी केंद्रीय कामगार संघटनेच्या देशव्यापी आव्हानाचा एक भाग म्हणून काळ्या दिवसाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोमवारी CITU आणि EFTच्या या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून धरणे आंदोलने केले. केंद्रातील भाजप सरकारची वागणूक कोरडी पडलेली आहे. नागरी समाजाचे प्रतिनिधी अन्नमोला किरण आणि व्यंकट नारायण यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने 29 कामगार कायद्याचे 4 कामगार संहितेमध्ये बदल करून कामगार हक्क रद्द केले आहे, जे भारतातील कामगार वर्गाने स्वतंत्र पूर्व काळापासून अनेक संघर्ष आणि बलिदानातून मिळवलेले आहे असे ते म्हणाले. కార్మిక సంఘాల ఐక్యత లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసేంత వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇచ్చేంత వరకు సమాన పని సాగించేంత వరకు పాత పెన్షన్ స్కీమ్ వర్కర్లను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించే బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో ఇదే రోజు స్వాతంత్రానికంటే ముందు నుండి భారతదేశ కార్మిక వర్గం
అనేక పోరాటాల ద్వారా త్యాగాల ద్వారా సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలన్నింటినీ వాటిని తూట్లు ఓడుస్తూ సవరణలు చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లను తీసుకువచ్చింది. అందుకే ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా భారత కార్మిక వర్గం బీజేపీ కార్మిక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా బ్లాక్ డేని పాటిస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలుపుతూ ఉన్నాం. ఏదైతే కార్మిక వర్గం అనేక పోరాటాలు చేసి సమ్మె హక్కును, సంఘం పెట్టుకునే హక్కును, కనీస వేతనాల హక్కును, పిఎఫ్, ఈఎస్ఐ, గ్రాట్యుటీ చట్టాలను సాధించుకున్నాయి. కానీ ఆ చట్టాలను పకడ్బందీగా అమలు చేసి భారత కార్మిక వర్గానికి అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన ప్రభుత్వాలు ఆ వాటిని తుంగలో తొక్కి యజమానులకు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ అధికారులకు, ప్రైవేటు సంస్థల గుత్త పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా సవరణలు చేస్తూ ఈ కార్మిక హక్కులను కాలరాస్తూ ఈ లేబర్ కోడ్లను తీసుకువచ్చిండ్రు. ఈ లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. యథావిధిగా కార్మిక చట్టాలను అమలు చేయాలి. ఏదైతే 8 గంటల పని దినాన్ని 12 గంటలు చేసిండ్రో దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని 8 గంటల పని దినాన్నే కొనసాగించాలని ఈరోజు మేము పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా పెన్షన్ స్కీమ్లోనూ కొత్త పెన్షన్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి పాత పెన్షన్ స్కీమ్ను అటకెక్కించిండ్రు. దాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. काळा दिवसाचा एक भाग म्हणून AITUCने निषेध निदर्शने देखील आयोजित केली. त्यांनी स्थानिक NTR चौकात झेंडे दाखवून केंद्राच्या वृत्तीचा निषेध केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना स्वस्त दरात कॉर्पोरेटशी बांधून ही भाजप स्वामींची भक्ती दाखवत असल्याचा आरोप AITUCचे जिल्हा सचिव सिर्रा देवेंदर यांनी केले. ते म्हणाले की केंद्र सरकारने आपली कामगिरी विरोधी आणि लोकविरोधी धोरणे सोडून कामगार संहिता रद्द करावी. योजना कामगारांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता देऊन त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. अन्यथा सर्व कामगार संघटनांना एकत्र आणा, त्यामुळे चिंता अधिक तीव्र होईल असा इशारा त्यांनी दिला. కేంద్ర రాష్ట్ర కల్పిస్తున్న కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు इच्छोडा मंडळ केंद्रातील दुग्ध उत्पादक शेतकरी सोमवारी संपावर गेले. आंदोलकांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडला. त्यांची प्रलंबित बिले त्वरित भरावी अशी मागणी त्यांनी केली. मंडळ केंद्रातील विजया डेअरीला काही महिन्यापासून दुधाचा पुरवठा होत असून अनेक दिवसांपासून बिले अदा केली जात नसल्याची खंत दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनी खंत व्यक्त केली. तर त्यांनी रस्त्यावर दूध आणून निषेध केला. पैशाअभावी आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी विजया डेअरीच्या या व्यवस्थापकांना मध्यस्थी करून थकीत रक्कम मिळवून देण्याचे पावले उचलल्यास सांगितले. अन्यथा त्रास होईल असा इशारा त्यांनी दिला. సంవత్సరం నుంచి పాలు పోస్తున్న విజయ డైరీకి ఒక్కొక్క నెల బిల్లులు వేస్తలేరు. ఇప్పుడు నాకు ప్రస్తుతం 3 నెలల బిల్లులు రావాలా, సంవత్సరం లేదంటే 70,000 బిల్లులు రావాలా. అయితే ఒక్క రూపాయి అర్థం లేదు. మా కష్టాలు మేము సావుకారు నుంచి పైసలు తీసుకొచ్చి గోదలకు పూర్తి మెట్టుకున్నాం. మాకు 1 రూపాయి లేదు, నేతకు పైసలు లేవు. అందుకోసం మా బిల్లులు మాకు వెంటనే చెల్లించాలి. 3 నెలల నుంచి బిల్లులు లేవు. నెలకు 50 నుంచి 60,000 రూపాయల బిల్లు ఉంటుంది. 3 నెలలు బిల్లు ఆగితే అతను बेला मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सोमवारी हैदराबाद टीमच्या देखरेखीखाली नमुना सर्वेक्षण कम मूल्यांकन घेण्यात आलेले आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कृष्णवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली कुष्ठरोग जनजागृती परिषद घेण्यात आली. सहसंचालक डॉक्टर जॉन बाबू
आणि इच्छुकांची बैठक घेऊन कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती केली. तांबे रंगाचे ठिपके न दिसल्यास इच्छुकांना ASH कामगार आणि ANMशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला गेला. रोगाची काळजी करू नका, आपण लवकरच कुष्ठरोगातून भारत पाहणार आहोत आणि अशा वर्कर्सनी या आजवरत जनजागृती करून रुग्णांना गैरसमज न ठेवता मानसिक धैर्य द्यावे. जर कोणाला 6 महिन्यासाठी 5 पेक्षा कमी स्पॉट्स आणि वर्षभरासाठी 5 पेक्षा जास्त स्पॉट्स असतील तर सरकार त्यांना मोफत देईल असे ते म्हणाले. बेला PSC मधील रेकॉर्डच्या व्यवस्थापनाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. అడ్వాన్స్డ్ కేసు అయ్యే డిఫార్మిటీ కేసు అయ్యే అడ్వాన్స్డ్ కేసు అయ్యే ఒకవేళ ఫాలో అయ్యే క్రమంలో డబుల్ సర్వే కమ్ అసెస్మెంట్ యూనిట్ నల్లకుంట హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినాం సార్. ఈ PSC లోపల లెప్రసీ యాక్టివిటీస్ ఎట్లా ఉన్నవి, లెప్రసీ కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కుష్టి వ్యాధి కేసులు ఎన్ని ఉన్నవి, తర్వాత PSC లెవెల్లో ప్రోగ్రామ్ ఎట్లా జరిగింది, లెప్రసీ LCDC అని ఒక కార్యక్రమం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమం లోపల మేము ఏం చేసినామంటే ప్రోగ్రామ్ ఏ లెవెల్లో జరిగింది ఈ PSCలో ఆశల దగ్గర మేము ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఎట్లా సర్వే చేసిన అనే దాని మీద మేము అవగాహన వాళ్ళకి ఎంతవరకు ఉంది ఈ వ్యాధి మీద అని చూస్తాము. తర్వాత PSC లెవెల్లో రిపోర్ట్స్ రికార్డ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద చూసినాము. ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఈ PSCలో 5 కేసెస్ ఉన్నవి. ఆన్ హ్యాండ్ కేసెస్ కూడా మేము పరిశీలించడం జరిగింది. ఆ కేసెస్ కరెక్టా కాదని కూడా మేము ఫాలోఅప్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత మేము ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రతి ఆశ లెప్రసీ కేసుని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి, లెప్రసీ పేషెంట్ను ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలనే దాని మీద వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించడం జరిగినది. తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే PSC లెవెల్లో డ్రగ్స్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారనే దాని మీద కూడా మేము గమనించడం జరిగింది. తర్వాత PSC లెవెల్లో నోడల్ పర్సన్ యాక్టివిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయనే దాని మీద కూడా మేము పరిశీలించడం అనేది జరిగింది. సో హ్యాపీ ఈ PSCలో లెప్రసీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ పర్వాలేదు, ఓకే మంచిగా ఉన్నాయి. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभेचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी नुकतेच आजाराने निधन झालेले माजी नगरसेवक गेडाम अशोक यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन आर्थिक मदत केली. तसेच माजी सरपंच गोका श्रीनिवास रेड्डी यांच्या मातोश्री गोका सुभद्राबाई यांचे नुकतेच तलामाडगू मंडळातील रुईयाडी गावात आजाराने निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तीव्र सहानुभूतीही व्यक्त केली. నిద్ర లేదా? నిద్ర బాగుంది. అది వచ్చేసి అక్కడ చిన్నవాళ్ళు ఏం లేదు అదే పని చేయించిన కానీ స్కూల్ కట్టించిన రోడ్ చేయించిన అన్ని కలిపి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు కూడా గోకోల్ మా నాన్న బలి ఏంటంటే అమ్మ బలి సీనియర్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్త, సీనియర్ మోస్ట్ సీనియర్ జీవాలతో మనం వచ్చి మనకు నాగానే సార్ తిరిగితే ఇట్లే ఉంటే ఒకసారి బయటకు లేకుండా చేసిన నువ్వు యాపలు కూడా కలర్ ఇచ్చినావా? యాపలు కూడా TRS మెయిన్ కానీ పోలీస్ ఆశ గుర్తు काँग्रेस पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फौजुल्ला खान यांनी सोमवारी कोटनाक रघुनाथराव यांचे बेला मंडळाचे नूतन तहसीलदार म्हणून अभिनंदन करून त्यांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरव केला. काँग्रेस पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष फौजुल्ला खान म्हणाले की गेल्या 2 ते 3 महिन्यापासून तहसीलदार किंवा मंडळातील लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पुढाकार घेऊन बेला मंडळासाठी नवीन तहसीलदार नेमण्यासाठी काम करावे असे ते म्हणाले.
అన్ని టోటల్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ సేవల ప్రాజెక్టు ఈరోజు బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో బేలా తహసీల్దార్గా కొత్తగా వచ్చినటువంటి కొట్నాక్ రఘునాథ్ గారిని ఈరోజు కలిసి శాల్వా పూలబెక్కుతో సన్మానించడం జరిగింది. మరి రఘునాథరావు గారు వారు ఇక్కడికి గత 2-3 నెలల నుండి ఇక్కడ తహసీల్దార్ పోస్ట్ అనేది లేకుండే, మరి ఇక్కడ కొత్తగా తహసీల్దార్ని ఇక్కడ పంపినందుకు మా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మా ప్రభుత్వానికి మేము ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం గత 2-3 నెలల నుంచి ఇక్కడ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గారు తహసీల్దార్ విధులను నిర్వహిస్తుండేవారు. ఇదే విధంగా ఇవే కాకుండా మండలంలో ఎక్కడైతే ఇన్ఛార్జ్ వ్యవస్థ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో ప్రతి దగ్గర కూడా మేము గతంలో ఉన్న మంత్రి గారికి కూడా ఒక విన్నపం ఒక మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే ఎంఈఓ కానివ్వండి, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కానివ్వండి, ఇంకా వెటర్నరీ డాక్టర్ కానివ్వండి, మళ్ళీ కరెంట్ ఏఈ కానివ్వండి, వీళ్ళందరినీ మనం ఇక్కడ రెగ్యులర్గా నియమించాలని మేము గతంలో కూడా కోరినాం. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు రెగ్యులర్ తహసీల్దార్ బేలకు రావడం జరిగింది. మరోసారి మేము కొట్టాక రఘునందన్ గారికి బేలా మండలకు వచ్చినందుకు వారికి मनस्पूर्वक अभिनंदन తెలియజేసుకుంటున్నాం. आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या निमंत्रणानुसार अंजद खान आणि रेश्मा बेगम यांचा मुलगा अबीर खान यांच्या केस कापण्याच्या समारंभाला उपस्थित होते. त्यांनी मुलाला आशीर्वाद दिले आणि कंदीसिन्यांना म्हणून भेटवस्तूही दिल्या आणि नातेवाईकांशी कुटुंबाशी सदस्यांना शुभेच्छा दिल्या. Handsome boy. Right. Handsome. Hello. Yes. Choosing that. सबका शादी हो गया. अलम आप मैडम नहीं आए नहीं फिर नेक्स्ट टाइम घर को लेके मैडम को బిడ్డ ఆడే మనం ఆడే మేనగోడలు నమస్తే అమ్మ బాగున్నారా హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న థ్యాంక్ యూ ఆధార్ సెంటర్ మీ మేనగోడల మేనగోడలు సరే హలో బిడ్డ ఇగో సరే God bless you. God bless you. दुर्गा नवरात्र उत्सव जसा जसा जवळ येत आहे तसा तसा वर्षानुवर्ष चिंचेच्या झाडातून दुर्गा माताचे रूप अवतरले असल्याचा प्रचार भाविकांमध्ये होत आहे. देवीला पाहण्यासाठी लोकांनी रांगा लावल्या आहे. निर्मल जिल्ह्यातील भैसा मंडळातील वनालपाड गावात दुर्गा माता उत्सव कधीच साजरा झाला नाही. मात्र यावेळी सण साजरा करण्यासाठी तरुण आणि गावातील ज्येष्ठ मंडळी देवीच्या मंदिराजवळील जमीन सपाट करून मंडप उभारत आहे. याच क्रमाने वर्षभर जुन्या या चिंचेच्या झाडाच्या रूपात देवी दुर्गा अवतरत असल्याची चर्चा ही सोशल मीडियावर पसरत असल्याने भाविक तेथे पोहोचून पूजा करत आहे.
ఇటువైపు చూస్తుంది చేతులు రెండు చేతులు ఇలా పట్టుకుంటారు గుండ పట్టుకుంటారు. గత 100 సంవత్సరాల నుంచి మా తెలియని నుంచి మా తాతల జామానాల నుంచి ఇక్కడ ఎల్లమ్మ ఉంది కానీ దుర్గామాత మా విలేజ్లో లేకుండే మా యూత్ పిల్లలు అందరు కలిసి నిన్ననే మొన్ననే అందరు యూత్ కూర్చొని మనకు దుర్గామాత ఉంటేనే మన పిల్లలకు చదువులు వస్తాయి, మన జాబులు వస్తాయని నిర్ణయం చేసుకొని దుర్గామాత నిల్చుంటబెట్టుకుంటామని అందరు నిర్ణయించుకున్నాక ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయంగా మా యూతులకు కమిటీ అందరికీ ఇక్కడ మా చింత చెట్టు ఒకటి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నది. అదే చింత చెట్టుకు దుర్గామాతగా వెలిసింది. ఆ దుర్గామాత వెలంగానే అందరూ గ్రామాలను తరలి వచ్చారు, చుట్టుపక్కల గ్రామాలంతా తరలి వచ్చారు. మేము ఆ ఎల్లమ్మతో పాటు దుర్గామాత కూడా చల్లగా చేసుకుంటామని, మా గ్రామ ప్రజలు నిత్య పూజలు చేస్తామని, మేము ఘనంగా పూజలు చేస్తామని, మా విలేజ్ మనసుతో శ్రద్ధతో ఈ పూజలు చేస్తామని, మా పిల్లలు పిల్ల పాపలతో పాడి పంటలతో మా గ్రామం ఉండాలని మేము కోరుకుంటూ విలేజ్లో ఎప్పటి నుంచో పురాతనమైన ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ ఆలయాన్ని దసరా రోజు చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసుకుంటారు. అయితే ఘనంగా దాంతోపాటు మేము ఈ సంవత్సరం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఆ మాతకు మేమేమనుకున్నాం నవరాత్రులు చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి మేము చాలామంది విలేజ్ కమిటీ వాళ్ళకు అడిగినాం. అయితే మీరు పండితులకు చూపించిన తర్వాత మనం అన్నీ చేద్దామని చెప్పడం జరిగింది. దాంతో మేమేం చేసినామంటే ఇదన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి మేము पंडितुలకు చూపించడం జరిగింది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. याचिकाकर्त्यांची अनेक विभागासंदर्भित अनेक मुद्द्यांवर तक्रार. लोकांच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन. जिल्हाधिकाऱ्यांनी छाननी करून तोडगा काढण्याचे निर्देश. मावलामधील फेलोशिप सदस्यांसाठी बूट कॅम्प कार्यशाळा. कार्यक्रमाला महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित. पदवीधर MLC उमेदवार जिल्हा मुख्यालयाला भेट. नरेंद्र रेड्डी यांची मतदानाचा हक्क बजावण्याची सूचना. केंद्र सरकारच्या वृत्तीचा निषेध करत नागरी समाजाचे धरणे. 4 कामगार संहिता रद्द करण्याचे आंदोलन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.